Propagation of electromagnetic waves in conductors. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു 0, ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0, ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി, del cross B is equal to mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. E is the electric field, B is the magnetic field. ഇതായിരുന്നു 4 Maxwell's equations in free space, that is a space free of charges and currents. Now, when we deal with propagation of electromagnetic waves in conductors, we have to consider the Maxwell's equations del dot E equal to rho by epsilon 0, del dot B is still 0, del cross E is still minus dou B by dou T, and del cross B becomes mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. Okay, this you have to use the complete form of Maxwell's equations, because now we are considering the propagation of electromagnetic waves in conductors. In conductors there may be free charges, there may be a charge density, there may be currents also. So there will be a current density. Okay, but according to Ohm's law, the vector form of Ohm's law is, according to Ohm's law, what is vector form of Ohm's law? It is current density J is sigma times E. Here sigma is nothing but the conductivity of the conductor. Okay, conductivity of the conductor. So we can substitute for J, that is the fourth equation becomes del cross B is equal to mu 0 sigma E plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. Okay, now we have equation of continuity. We have equation of continuity. This equation of continuity, it is del dot J plus dou rho by dou T is equal to 0. Where J is current density, del dot J is the flux of current, and the rho is charge density. This is equal to del dot J is minus dou rho by dou T. Any decrease in charge density will be equivalent to an outflow of current. Okay, that is the meaning of equation of continuity. It is a statement of conservation of charge. So del dot J is minus dou rho by dou T. Now you can write this as del dot sigma E as minus dou rho by dou T, because J is sigma E. So I can write this as sigma into del dot E. Sigma is a constant conductivity of the material. It is equal to minus dou rho by dou T. Now what is del dot E? Del dot E is rho by epsilon 0. Therefore I can write it as sigma by epsilon 0 into rho, sigma by epsilon 0. This is sigma, del dot E becomes rho by epsilon 0. Is equal to minus dou rho by dou T. Take this rho to the right hand side and dou T to the left hand side. So we can write it as d rho by rho is equal to minus d rho by rho is equal to minus sigma by epsilon 0 dt. Sigma by epsilon 0 dt. Integrating both sides, the രണ്ട് സൈഡിലും integrate ചെയ്യും. Integral d rho by rho is equal to integral minus sigma by epsilon 0 dt. Integral d rho by rho is log rho is equal to minus sigma by epsilon 0 minus sigma by
This is not actually epsilon 0. This should be epsilon. Epsilon 0 is used when it is free space. Now it is a conducting medium. So you have to use epsilon. Okay, instead of epsilon 0 and mu 0, you have to use mu and epsilon. Okay? You have to use mu and epsilon. Okay. Therefore, this becomes epsilon only. This is also epsilon. This is also epsilon. This is also epsilon. So minus sigma by epsilon to t plus c. Suppose at t equal to 0, rho is rho naught. Initial charge density is rho naught. Then I can write this as log rho naught is equal to t is 0 substitute is equal to c. Therefore, I can write the original expression as log rho equal to minus sigma by epsilon t plus log rho naught. The log rho naught में left hand side लेके उन्हें so it is log rho minus log rho naught is equal to sigma by epsilon t with a negative sign. Left hand side log a minus b is log a by b. This minus sigma by epsilon t. Take exponential on both sides. Exponential on both sides. Exponential and logarithm are complementary. So e raised to log becomes e and log becomes cancels and this becomes simply rho by rho 0 is equal to e raised to minus sigma by epsilon t or rho is equal to rho naught e raised to minus sigma by epsilon t. What is the meaning of this expression? It is a very important expression. In a conducting medium or in a conductor, the charge density as a function of time, the charge density as a function of time is given by rho of t is equal to rho 0 e raised to minus sigma by epsilon t. Here rho 0 is the initial charge density. Rho 0 is the initial charge density and rho is charge density at time t. Charge density at time t. What is the meaning of this expression? This expression shows that the charge density decreases exponentially from the initial value. So if you plot a graph, of rho versus t, this axis you have t, this axis you have rho of t. Let this is the initial value rho 0. As a function of time, this exponentially decays. This exponentially decays. This exponentially decays. And we can define a characteristic time. Okay, we can define some characteristic time. A characteristic time that tau is equal to epsilon by sigma. Then at t is equal to tau, what happens? Rho becomes rho 0 e raised to minus sigma by epsilon into tau, but tau is epsilon by sigma, so that becomes e raised to minus sigma by epsilon into epsilon by sigma. This epsilon and epsilon will cancel, this sigma and sigma will cancel, so final answer is rho at tau is equal to rho 0 e raised to minus 1. It is rho 0 by e, or it is approximately 0.37 of rho naught. So at a characteristic time tau, this rho becomes rho naught divided by e. Rho naught divided by e. Okay, what is that time? That time is epsilon by sigma. Okay, so the characteristic time depends on, or characteristic time is proportional to 1 by sigma.
If sigma is high, that time is low. നിങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇഫ് സിഗ്മ is low, tau is high. So if you are considering a dielectric material, then sigma is very low, then this characteristic time will be very high. That is, this charge density decays to 1 by E of initial charge density only after a considerable time span. But if the conductivity is very high, sigma is very high, if it is a good conductor, then any charge that you given to the conductor will disappear or will decrease to rho naught by epsilon. അതിൻ്റെ 37% കുറയും. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി 37% കുറയും. പിന്നെ ടൈം എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ. സിഗ്മ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഈ ചാർജ് ഒക്കെ എവിടേക്ക് പോകുന്നതാണ്? ഈ ചാർജ് എല്ലാം കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഒരു ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് മൊത്തം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമും കൊണ്ട് അതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടൈം അല്ലെ എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ എന്നാണ് ആ ടൈമിന്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ സിഗ്മ അനുസരിച്ചാണ് ആ ടൈം ഇരിക്കുക. സിഗ്മ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഫോർ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ like silver or copper, for a good conductor, epsilon by sigma is much less than 1 by omega, where omega is frequency of EM wave. നമ്മൾ ആ വേവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയണം. എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റർ അല്ല, ഒരു ടൈം. വേവിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വേവിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ 1 by omega will give you time period. Okay, like time period. So exactly time period അല്ല, 2 pi t by 2 pi ആണ്. Okay, t by 2 pi കാരണം നമുക്ക് omega is equal to 2 pi by t ആണ്. So t is equal to 1 by omega is t by 2 pi. This is a characteristic time for an electromagnetic wave. If this time epsilon by sigma is much less than 1 by omega, then that conductor is known as a good conductor. Then conductor is said to be a good conductor. Okay. Now if epsilon by sigma is much higher than 1 by omega, it's a poor conductor. So ഒരു കണ്ടക്ടർ നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണോ അതോ മോശം കണ്ടക്ടർ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തിനെയാണോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിനെയാണോ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയാണ്. 1 by ഒമേഗയുടെ വാല്യൂവിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പറയുക. So if epsilon by sigma is less than 1 by omega, it is a good conductor. If epsilon by sigma is greater than 1 by omega, it is a poor conductor. Okay. Now, in deriving the results of propagation of EM waves through conductor, we assume that we will wait for any accumulated charges
to disappear. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിൽ ഈ ചാർജസ് മൊത്തം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിലേക്കാണ് അത് പോവുക. അത്രയും സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് റോ ആസ് 0. ഈ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പേസിലാവുന്ന സമയത്ത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റോ 0 എന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ 0യും അതുപോലെ ഡെൽ ക്രോസ് ബിയിൽ മ്യൂ 0 ജെ 0 ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയത്. കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ റോ 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ റോ ബൈ എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതണം. ഇവിടെ മ്യൂ ജെ എന്ന് എഴുതണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്തത് കാണുകയാണ് ഈ റോഡ് നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സമയത്തിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അത് 1/e ആയിട്ട് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. 1/e എന്നുള്ളതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ 0യിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടൈം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീക്കേയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടൈം പറയാറുണ്ട്, മീൻ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇങ്ങനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കേ വരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് 1/e ആയിട്ട് കുറയാനുള്ള ഒരു സമയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രാക്ടിക്കലി ആ സമയം കൊണ്ട് അത് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം എടുത്താലാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇത് 0 ആവുക. e⁻∞ ആണ് 0 ആവുന്നത്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് e⁻⁻1 ആവുന്നതിന്, ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിന്റെ e⁻⁻1 ആവുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റോ 0 എന്നുള്ള റോ 0/e ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് വാനിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകേ വരുന്ന എല്ലാ കേസിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഇനി ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1/ω മച്ച് ലെസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ, അതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ. ഇനി ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ എ ടൈം ഇൻ വിച്ച് all the accumulated charges will disappear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. ഡെൽ ക്രോസ് ഇ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് -∂B/∂t, അതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല. ഡെൽ ഡോട്ട് ബി നമ്മൾ ഒരു അസംഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും 0 ആണ്. ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? സിഗ്മ മ്യൂ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇ പ്ലസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ∂E/∂t എന്ന്. ഈ 4 ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു. ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ റോ ബൈ എപ്സിലോണിലെ റോ 0 എന്ന് എടുത്തു. such that we are deriving these results by waiting for a time in which rho disappears. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അക്യുമുലേറ്റഡ് ചാർജസ് മൊത്തം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീകേ ആവുമെന്നറിയാം. ആ സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റോ 0 എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ബാക്കി 4 ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ടേം ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കി 4 സെയിം ആയിരുന്നു. ഫ്രീ സ്പേസിലാവുമ്പോൾ ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് മ്യൂവിന് പകരം മ്യൂ 0യും എപ്സിലോണിന് പകരം എപ്സിലോൺ 0യും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക. ഇതില് നമ്മൾ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ടേക്ക് കേൾ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഡെൽ ക്രോസ് ഇ -∂by∂t of del cross b. Left hand side is del of del dot e minus del square e is equal to -∂by∂t of mu epsilon, not mu epsilon, mu sigma, right, e plus mu epsilon dou p by dou t. Del dot e is 0, so left hand side le first term 0 ആവും. right hand side le del square e equal to mu sigma dou e by dou t, e മൈനസും പോയി, പ്ലസ് mu epsilon dou square e by dou t square, dou square e by dou t square. So I can write this as del square e minus mu sigma dou e by dou t plus mu epsilon
dou square E by dot T square is equal to 0. This is one of the equation which is satisfied by electric field in a conductor. ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക? ടേക്ക് കേൾ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ 4. ടേക്ക് കേൾ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ 4. നാലാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ കേൾ എടുത്താൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്നാ വരിക. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മ്യൂ സിഗ്മ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ പ്ലസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ടി ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വീണ്ടും ഡെൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് വരും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മ്യൂ സിഗ്മ മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി, ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈസ് മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി പ്ലസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ടി ഓഫ് മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി. Left hand side del dot b is 0, so first time vanishes. Then del square b, negative cancels in all terms, is equal to mu sigma dou b by dot t plus mu epsilon dou square b by dot t square. So I can write this as del square b minus mu sigma dou b by dot t plus mu epsilon dou square b by dot t square equal to. So this is the equation satisfied by magnetic field of electromagnetic wave when it is passing through a conductor or conducting medium. So these are wave equations. This is 6. This is 5. 5 and 6 are wave equations in a conductor. 5 and 6 are wave equations in a conductor. What is the difference? In a free space, wave equation, this center term won't be there. Okay, this central term undavilla. Del square b plus mu epsilon dou square b by dot t square equal to 0. Del square e plus mu epsilon dou square e by dot t square equal to 0 എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം വന്നു, ഒരു സെൻട്രൽ ടേം വന്നു. അത് രണ്ടിലും സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇക്വേഷൻ ഇത് ആ ടേം വന്നെങ്കിൽ പോലും ഇക്വേഷൻ 5 and 6 still admits plane wave solution, but with one difference. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയെ മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്ത പോലത്തെ പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻസ്? ഇതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇ ഓഫ് ആർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 e raised to I k dot r minus omega t. Okay. If you are assuming that the propagation direction is along, say, z, then I can write it as e raised to I kz minus omega t x cap, and b of rt then becomes b0 e raised to I kz minus omega t y cap. Here I assumed that propagation direction is along z. Okay. This is equation 7. This is equation 8. So substituting 7 and 8 in 5 and 8 in 6, we get. ആദ്യം എന്താ ഉള്ളത്? 5ൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇയുടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഐ കെ ഇൻറ്റു ഐ കെ വരും. ബാക്കിയുള്ളത് E0 e raised to I kz minus omega t x cap. ഇപ്പൊ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇയിലെ ഡെൽ സ്ക്വയർ കാരണം 2 ഐ കെ താഴത്തേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് മൈനസ് മ്യൂ സിഗ്മ. ഇനിയുള്ള എന്താണ്? ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ട് ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ വരും. പിന്നുള്ളത് E0 e raised to I kz minus omega t. എന്താണ്?
രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത്. എക്സ്പോണൻഷ്യലിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള വരുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ താഴത്തേക്ക് വരും. ഇനിയുള്ളത് മൈനസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഡോ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. സോ ഈച്ച് ടൈം യു വിൽ ഹാവ് എ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ. റിമൈനിങ് ഈസ് ഇ റേസ്ഡ് ടു ഇ റേസ്ഡ് ഐ കെ സെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു 0. ആദ്യത്തെ ടൈം എന്താവും? ഈ 0 എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. എക്സ് ക്യാപ്പ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഒന്നും എടുക്കണ്ട. ബാക്കി പോയിട്ട് ഏത് 0 ആവണം? ബാക്കി പോയിട്ട് ഏത് 0 ആവണം? ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ എന്താ ഇനിയുള്ളത്? മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ. രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ എന്താ ഉള്ളത്? പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ മ്യൂ സിഗ്മ, ഐ ഒമേഗ മ്യൂ സിഗ്മ. മൂന്നാമത്തെ ടൈമിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ്, ഇനി ഐ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു മൈനസ്, മൊത്തം 4 മൈനസ്. അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ആവും. പ്ലസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. So k square equal to k square is equal to mu epsilon omega square plus I into mu sigma omega. Okay, that is wave vector of an EM wave becomes imaginary when it travels through a conductor. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഐ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, ഒരു ഐ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും, പ്രൊവൈഡഡ് ദ വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ വേവ് is an imaginary quantity. Let that imaginary quantity k is alpha plus I beta. Then what is k square? K square is alpha plus I beta the whole square, that becomes alpha square minus beta square plus 2i alpha beta. Compare this 6, 7, 8, 9 with 10. Compare 9 and 10. Alpha square minus beta square is mu epsilon omega square. 2 alpha beta is equal to mu sigma omega. So I can write these two are my equations. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സിഗ്മ ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ബീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ബീറ്റ റേസ് ടു 4 ഈക്വൽ ടു 4 മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം: 4 ബീറ്റ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് 4 മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് മ്യൂ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇൻ ബീറ്റ സ്ക്വയറിൽ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ബീറ്റ സ്ക്വയറിന്റെ 0th പവർ ടൈം ഉണ്ട്, ബീറ്റ സ്ക്വയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ ടൈം ഉണ്ട്, ബീറ്റ സ്ക്വയറിന്റെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ടൈം ഉണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യം? ax square plus bx plus c equal to 0. X is minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So beta square is minus 4 mu epsilon omega square plus or minus square root of b square 16 mu square epsilon square omega raised to 4
minus 4ac plus 4 into 4 16 mu square sigma square omega square divided by 2a 2 into 4 8. So beta square is equal to, this becomes minus mu epsilon omega square by 2 plus minus this 16 will come outside, so that will give me a 4. Omega square will come outside, that will give me omega. Mu square will come outside, then epsilon will come outside. The remaining is square root omega mu epsilon. Take omega square outside, then all these quantities came outside. Okay, 16 റൂട്ടിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ 4 ആവും. മ്യൂ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മ്യൂ ആവും. എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ ആവും. ഒമേഗ റേസ്റ്റ് 4 റൂട്ടിന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ 1 പ്ലസ്. ഇതിൽ 16 പുറത്തെടുക്കാനുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. മ്യൂ സ്ക്വയറും ഉണ്ട്, സിഗ്മ സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും. ഒമേഗ സ്ക്വയറേ ഉള്ളായിരുന്നു, ഒമേഗ റേസ്റ്റ് 4 പുറത്തെടുത്തു, അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എഴുതണം. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ബൈ എഗെയിൻ താഴെ 8 ആണ്. 8ഉം ഈ 4ഉം കൂടെ വെട്ടിയാൽ 8ഉം ഈ 4ഉം കൂടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ 4 എഴുതണ്ട, താഴെ 2 എഴുതിയാൽ മതിയാവും. താഴെ 2 എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് കോമൺ ഉണ്ട്, മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്. മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്. സോ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 minus 1 plus or minus square root 1 plus sigma square divided by omega square epsilon square. This is the expression. Okay. So what is beta? Square root omega into mu epsilon by 2 into square root 1 plus sigma square by epsilon square omega square minus 1 whole raised to half. Whole raised to half. Okay. ബീറ്റ റിയൽ ആവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാത്തത്. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബീറ്റ ഇമാജിനറി ആവും. നമ്മളിവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൽഫയും ബീറ്റ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൽ ഏത് മാത്രം എടുത്തത്, പ്ലസ് എടുത്തത്. ഇത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് ഉറപ്പാണ്. 1 പ്ലസ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, എല്ലാം സ്ക്വയർ ഉള്ളതാണ്, പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. 1 പ്ലസ് സം പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്താൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും, അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ എൻറ്റയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് വൺ. അതേസമയം നിങ്ങളിവിടുത്തെ മൈനസ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ ഇമാജിനറി ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ ബീറ്റ ഇമാജിനറി അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൈനസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ? Alpha square minus beta square is equal to mu epsilon omega square implies alpha square is beta square plus mu epsilon omega square. So alpha square is, ഇതാണ് beta square, minus mu epsilon omega square by 2 plus or minus mu epsilon omega square by 2 square root 1 plus sigma square by omega square. ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ചേർക്കണം? പ്ലസ് mu epsilon omega square. സോ ഈ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ ഒരു മൈനസ് ഹാഫ്, ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു പ്ലസ് 1, അത് രണ്ടോട് ചേരുമ്പോൾ മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ബാക്കിയുള്ളത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ. ഇവിടെയും ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ പാടുന്നു? മൈനസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല, പ്ലസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മൈനസ് എടുത്താൽ ഇത് ഇമാജിനറി ആയി പോകും, ആൽഫ ഇമാജിനറി ആയി പോകും. ആൽഫയും ബീറ്റയും റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. സോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇഗ്നോർ.
in plus or minus negative sign ignored since beta and alpha are real. ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐയും കൂടെ ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുക. എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്നാണ്. അവിടെ എയും ബിയും റിയൽ ആണ്. ഇവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ എന്ന് എടുത്തത്. അപ്പൊ ആൽഫയും ബീറ്റ എന്തായിരിക്കണം? റിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൽഫയും ബീറ്റയും റിയൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കാം. സോ k is equal to alpha plus I beta. ഇവിടെ ആൽഫ എന്താണ്? mu epsilon by 2 into omega into 1 plus square root 1 plus sigma square by epsilon square omega square whole raised to half. Beta is root of mu epsilon by 2 into omega into minus 1 plus root of 1 plus sigma square by epsilon square omega square raised to half. ഇതാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും. കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ ആണ്. Therefore, what is electric field? E of RT. E of RT എന്ത് വരും? E0 e raised to I k എന്നായിരുന്നു. അത് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ into z minus omega t x cap. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B of RT എന്ന് പറയുന്നത് B0 e raised to I ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ z മൈനസ് ഒമേഗ ടി വൈ ക്യാപ്പ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇ ഓഫ് ആർ ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു പുറത്തൊരു ഐ ഉണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലിന്റെ. ഉള്ളിലുള്ള ഐ ബീറ്റയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അത് ഇ റേസ്ഡ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ സെഡ് ഇ സീറോ എന്ന് പോകും. ഇ റേസ്ഡ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ സെഡ് ഇ സീറോ ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ ആൽഫ സെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി. Similarly, B of RT is equal to e raised to minus beta z E0 e raised to I alpha z minus omega t y cap. So there is an exponentially decaying amplitude and there is an oscillatory time. E raised to I theta vanna it is oscillatory. E raised to minus beta z ennu parnal it is an exponentially decaying time. So, when an electromagnetic wave entering into a conductor, this is a conducting medium. When an electromagnetic wave enters into a conductor, up to the conductor, the electromagnetic wave has the same amplitude. As soon as this entered the conductor, as soon as it enter the conductor, that amplitude goes on decreasing. So amplitude decreases exponentially as you move along the z direction. This is z direction. Okay, this is z direction. Material ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് z കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് this e raised to minus beta z term will make the amplitude decays exponentially. So ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റുനുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അതിന്റെ എനർജി കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീ സ്പേസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ത്രൂ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, so the imaginary part of wave vector, ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, ബീറ്റ will make the wave attenuating. വേവ് അറ്റുനുവേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുക എനർജി കുറയുന്നതിന്. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് of the wave decreases
with distance. We can define a characteristic depth, a characteristic not time, it is a characteristic distance or a characteristic depth into the material, which is called skin depth. It is called skin depth. Skin depth is the distance takes by an EM wave to reduce the amplitude by a factor of 1 by E. The distance takes by an EM wave in a conductor, okay, in a conductor, ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ള ഒരു EM wave ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം to reduce the amplitude by a factor of 1 by E. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ആ EM വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1 by E ആയിട്ട് കുറയാനായിട്ട് എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ആ ദൂരത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? സ്കിൻ ഡെപ്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റന്വേഷൻ e raised to minus beta z എന്നാണെന്ന് അറിയാം. അറ്റ് z is equal to d, skin depth at z is equal to d, this e raised to minus beta z at z is equal to d is equal to 1 by beta. Z എന്ന് പറയുന്നത് 1 by beta ആവുന്ന സമയത്ത് e raised to minus beta z becomes e raised to minus 1 or 1 by e. അപ്പോൾ എത്രയാണ് സ്കിൻ ഡെപ്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ? സ്കിൻ ഡെപ്ത് is equal to 1 by beta. 1 by beta. When this z equal to 1 by beta, e raised to minus beta z becomes e raised to minus 1. E raised to minus 1. Then the initial amplitude E0 becomes E0 by E. നിങ്ങൾക്ക് E0 ആയിരുന്ന ഇനീഷ്യൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിട്ട് കുറയും? E0 by E ആയിട്ട് കുറയും. E0 by E ആയിട്ട് കുറയും. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ? 1 by beta ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ ദൂരത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കിൻ ഡെപ്ത്. സ്കിൻ ഡെപ്ത്. ഇപ്പൊ സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തിന്റെ മെഷറാണ്? Skin depth is a measure of how long the wave penetrates into the conductor. Skin depth is a measure of how long, എത്ര ദൂരം, how long the wave penetrates into a conductor. ഒരു വേവ് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ദൂരം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. പെനിട്രേറ്റ്സ് ടു എ കണ്ടക്ടർ. അതിന്റെ മെഷറാണ് സ്കിൻ ഡെപ്ത്. സ്കിൻ ഡെപ്ത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വേവ് പെട്ടെന്ന് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോകും ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ. സ്കിൻ ഡെപ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വേവ് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മീഡിയയിൽ കൂടെ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫ്രീ സ്പേസിൽ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഈ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ, സമയമല്ല, പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിന്റെ 1 by E ആയിട്ട് കുറയും. ആ കുറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കുക. സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ. നൗ ദ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് വേവ് വെക്ടർ ആൽഫ determines the propagation speed. കാരണം e raised to i വരുന്നതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ആൽഫയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ വേവിന് ആകെ ഒരു പാർട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലെ e raised to minus beta z സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടെ e raised to i into kz minus omega t എന്നാണ്. ആ കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് വെക്ടറിന്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ്. So alpha determines the propagation speed, wavelength and refractive index. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ വേവ് വെലോസിറ്റി v is equal to omega by k എന്നുള്ളത് omega by alpha ആവും. lambda is equal to 2pi by k എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ 2pi by alpha ആവും. n is equal to c
കെ ബൈ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് സി ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ ആവും. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി, വേവ് ലെങ്ത്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? അത് ആ വേവ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ വേവ് വെക്ടർ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്. അതിന് റിയൽ പാർട്ടും ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. അതിൽ റിയൽ പാർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡീകേ ചെയ്യിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് വരെ പോകുമ്പോഴേക്ക് അത് വേവ് മൊത്തമായിട്ട് നശിച്ചു പോകും. ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസ് പറയാം. സ്പെഷ്യൽ കേസസ്. ഒന്ന് പുവർ കണ്ടക്ടർ ആണത്. പുവർ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ ഒമേഗ. സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ ഒമേഗ. നമ്മൾ പുവർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ. എപ്സിലോൺ ബൈ പുവർ കണ്ടക്ടറിന് എന്തായിരുന്നു? എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ബൈ ഒമേഗ. എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ബൈ ഒമേഗ. ഇത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ആണ്. സോ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ ഒമേഗ അല്ല വരെ ഒമേഗയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്? എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ മച്ച് ഹയർ ദാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ മച്ച് ഹയർ ദാൻ 1 ബൈ ഒമേഗ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇങ്ങോട്ടും വന്നു, ഇത് അപ്പുറത്തേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഓക്കെ, സൈഡിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. 1 ബൈ ഒമേഗ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒമേഗയാവും. ഇത് വരുമ്പോൾ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ആണ്. സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗയാണ് പുവർ കണ്ടക്ടർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ is less than 1. Therefore ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇൻറ്റു -1 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ റേസ്ഡ് ടു ഹാഫ് എന്നാണ്. When this sigma by epsilon omega less than 1, you can neglect this. Then this -1 plus root 1 becomes 0. So beta is nearly 0. Or you can instead of writing this as 0, what we can do is beta is root of mu epsilon by 2 into omega -1 plus what is 1 plus x raised to n. If x is very small, you can write it as 1 plus nx. If x is small. Binomial expansion. 1 plus x the whole raised to n is 1 plus nx. അടുത്ത x സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ആണ്. x വളരെ ചെറുതാണ്, x സ്ക്വയർ പിന്നെയും ചെറുതാവും. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. So this is what is 1 plus x raised to half? This 1 plus x by 2. So this becomes 1 plus half sigma square raised to half. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ -1 ഈ +1 വെട്ടിപ്പോയി. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് 2 അടിയിൽ വരും. അതും ഈ റൂട്ട് 2 കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു 1/2 ആവും. ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഉണ്ട്. ഇവിടെ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ വരും. ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ആവും. The remaining is beta is equal to sigma by 2. ഈ എപ്സിലോൺ ഇതും വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഒരു റൂട്ട് മ്യൂ, താഴെ ഒരു റൂട്ട് എപ്സിലോൺ. ബീറ്റ is equal to sigma by 2 root of mu by epsilon. So for poor conductor
sigma is low, so beta is low, sigma low ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കി അറിയാം beta is low. This implies d is high. എന്താ കാരണം d എത്രയാണ്? d എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബീറ്റ ആണ്. തൊട്ട് മുന്നേ നോക്കി അറിയാം. സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബീറ്റ ആണ്. സോ ബീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡെപ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പുവർ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ വേവ് ഒരുപാട് ദൂരം ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും. സ്കിൻ ഡെപ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സ്കിൻ ഡെപ്ത് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ദൂരം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ ഓർ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഓക്കെ, ദെൻ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ്. ഈ 1നോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ 1നെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ റേസ്ഡ് ടു ഹാഫ്. Again, sigma by epsilon omega is very much greater than 1, so you can neglect this one also. So beta is root mu epsilon by 2 omega into root sigma by epsilon omega. Okay, ഈ 1 നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കിട്ടും? റൂട്ട് എപ്സിലോൺ വെട്ടിപ്പോവും, മുകളിലും താഴെ. ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് മ്യൂ മുകളിലുണ്ട്, ഒമേഗ ഒരെണ്ണം മുകളിൽ വരും, കാരണം താഴെ ഒരു റൂട്ടും മുകളിലൊരു 1 വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിഗ്മ ഉള്ളിൽ വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ബി ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഒമേഗ -1. ബീറ്റയ്ക്കകത്താണ് ഇവിടെ -1, ബീറ്റയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ -1 ആണ്, ആൽഫയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ 1 ആണ്. ബീറ്റ ആൽഫ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഒന്നില് -1 ഒന്നില് +1 ആണ്. ഇവിടെ +1 അവര്. അഗൈൻ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പൊ ഈ 1 നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ റൈസ് ടു ഹാഫ്. അഗൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 1 ഉള്ളിലുള്ള 1ഉം കൂടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേസ്ഡ് ടു ഹാഫ്. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് വരിക. സോ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആവും എപ്പോ? ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൽ. ഓക്കെ, ഫോർ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആൽഫ is equal to beta and skin depth is d is equal to 1 by beta is equal to square root 2 by mu omega sigma. If sigma is very high, d will be very low. If omega is very high, d is very small. What does it mean? If you consider a red light and a blue light, ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു. റെഡ്, ബ്ലൂ. This is your conductor. Right? റെഡും ബ്ലൂവും വന്ന് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോവുക? ഏത് വേവ് ആണ് കൂടുതൽ ദൂരം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക? റെഡ് ആണോ ബ്ലൂ ആണോ?
റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് ആണോ ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് ആണോ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ ദൂരം പോവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുക. ഒമേഗ ഒമേഗ വളരെ കൂടുതലാണ്, ടി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഒമേഗ കൂടുതൽ? ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ആർക്കാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ? റെഡിനാണ്, ബ്ലൂവിനാണ്. ബ്ലൂവിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ. ബ്ലൂവിന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്, സോ ഡി കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്ലൂ ആണ് പെട്ടെന്ന് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോവുക, എന്നാൽ റെഡ് കുറേം കൂടെ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബ്ലൂ attenuates rapidly, not rapidly, attenuates in a very small length. വളരെ ചെറിയ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡീകേ ആയി പോകുന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസിനെ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കിൻ ഡെപ്ത് കുറയും. ഒരേ മീഡിയത്തിൽ പല കളർ ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റനുവേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം ഓരോ കളറും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഓരോ കളറും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഇൻ എ കണ്ടക്ടിങ് മീഡിയം, this is very important, in a conducting medium, E and B will not be in phase. എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ. ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വേവിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വേവിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വേവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരേ സമയത്താണ് മാക്സിമം മിനിമം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മാക്സിമം ആവുന്നത്. രണ്ടും ഒരേ ഫേസാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മീഡിയയിലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫേസ് ലാഗ് വരും. എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് it will be something like this. So when electric field becomes maximum, magnetic field is almost zero. The 90-degree out of phase ആണ്. 90-degree വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, but it will be out of phase. When an electromagnetic wave passes through free space, electric field and magnetic field will be in the same phase. But when an electromagnetic wave passes through a conducting medium, electric field and magnetic field will not be in same phase. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ E of RT E0 e raised to minus beta z, conducting media ആവുമ്പോൾ e raised to I alpha z minus omega t x cap. B of RT is K E0 by omega e raised to minus beta z e raised to I alpha z minus omega t y cap. എങ്ങനെയാണ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്? ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ്. ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈസ് K cross E divided by omega എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള K എന്നെടുക്കുന്നത് വേവ് വെക്ടർ K ആണ്.
കെ ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് അത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ കെ സെഡ് ക്യാപ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ക്യാപ്പിലാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ. സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് എക്സ് ക്യാപ്പ് ആണ് വൈ ക്യാപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് അത്. കെ പിന്നെ ക്രോസ് വേണ്ട, കെ ഇ എഴുതി. സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ക്യാപ്പ് ആണ് ബൈ ഒമേഗ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കെ ഇ 0 ബൈ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഇത് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ. ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിലുള്ള റെപ്രസെന്റേഷനാണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ ആർ ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ 5 എന്ന് എഴുതാം. ഏത് കോർഡിനേറ്റ്സിലാണ്? ഇൻ പ്ലെയിൻ പോളാർ. ആർ ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ 5. അപ്പൊ ബി എത്ര വരും? ബി ഓഫ് ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ 5 ഇ 0 ഇ റേസ്ഡ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ. ഈ ആറ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ്, ഈ ആറ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല. ഇൻറ്റു ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ ആൽഫ സെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി വൈ ക്യാപ്. ഓർ ബി ഓഫ് ആർ ടി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ്ഡ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ സെഡ് ഇ 0 ബൈ ഒമേഗ ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്ന് വരും. പ്ലസ് 5 എവിടെ നിന്നാണത്? ഇവിടെയുള്ള ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ 5 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു. ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണെങ്കിൽ സെഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. വേർ ആർ ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ സെഡ്. ഇത് നിങ്ങൾ +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ. So if you look at the argument of electric field and magnetic field, ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യലിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് നോക്കിയാൽ ഇത് തമ്മിൽ എത്രയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്? ഒരു +5 വ്യത്യാസമുണ്ട്. So electric field and magnetic field differ in phase by an angle of 5. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയല്ല വേരി ചെയ്യുക. ഇതാണ് കണ്ടക്ടറിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ, കണ്ടക്ടറിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒരു കണ്ടക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ നേരിട്ട് 0 എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ 0 എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിൽ ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ഡീകേ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകേ ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അതിന്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒറിജിനലി ഉള്ള വാല്യൂവിന്റെ 1/e ആയിട്ട് പറയും. ആ ടൈം കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനില്ല. കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ടൈം വളരെ കുറവാണ്. സോ നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്ത ചാർജ് എല്ലാം സർഫസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ബൾക്കിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ∇.E 0 എന്ന് എഴുതാം. ബാക്കി ഇക്വേഷനൊക്കെ അതേപോലെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് കേൾ എടുക്കുക. ഫ്രീ സ്പേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെയും കേൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ വേവ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ലീനിയർ ടൈം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ അസ്യൂം പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻ. ബട്ട് വെൻ യു പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്, നിങ്ങളത് തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ വേവ് വെക്ടർ ബിക്കംസ് ഇമാജിനറി. വേവ് വെക്ടർ ഇമാജിനറി ആണ്. ഇമാജിനറി എന്നല്ല, കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റിയൽ പാർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ആൻ ഇമാജിനറി പാർട്ട്. ആ റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേവ് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ വേവ് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യും. ദർ ഈസ് എ ടേം e raised to minus beta z. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയും. 1/e ആയിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കിൻ ഡെപ്ത്. അപ്പൊ സ്കിൻ ഡെപ്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ ഒരു പുവർ കണ്ടക്ടറും ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറും ആണെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡെപ്തിന്റെ ഇക്വേഷൻസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ
ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മീഡിയയിൽ വേവ് എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ള വേവ് ആണ് പെട്ടെന്ന് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യും. Then last point is the electric field and magnetic field will not be in phase. ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കില്ല. മറ്റേത് രണ്ടും ഒരേപോലെ, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മാക്സിമം ആവുന്നു, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സീറോ ആവുന്നു, ഒരേ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരും. അത് പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതിയാലാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നേരിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ.